નમસ્કાર દર્શક મિત્રો, કમિશનર મહિલા અને બાળ વિકાસની કચેરી ICDS તરફથી આજના એપિસોડમાં આપ સૌનું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું. આપ સૌ જાણો છો તે પ્રમાણે દર વર્ષે ઓગસ્ટ માસમાં પહેલા અઠવાડિયામાં એટલે કે 1 થી 7 તારીખ દરમિયાન વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની ઉજવણી થાય છે અને આ વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની ઉજવણી દરમિયાન વિવિધ પ્રકારના કાર્યક્રમો કરી અને સ્તનપાન સંદર્ભે સગર્ભા માતાઓ, બાળકો અને ધાત્રી માતાઓમાં જાગૃતિ લાવવા માટેના પ્રયત્નો કરવામાં આવે છે. આવા જ પ્રયત્નોના ભાગરૂપે આપણે આજે એક કુટુંબની ભાગીદારીનું મહત્ત્વ સ્તનપાનમાં શું છે એના માટેની ચર્ચા કરવાના છીએ. અને આજના આ એપિસોડમાં ચર્ચા કરવા માટે આપણી સાથે ન્યુટ્રિશન ઇન્ટરનેશનલ સંસ્થામાંથી ડૉક્ટર રોહન પ્રધાન, જે ટીમ લીડર તરીકે કામ કરી રહ્યા છે, તે ઉપસ્થિત છે સ્ટુડિયોમાં. તેમની સાથે ડૉક્ટર બિનીતા દેસાઈ પણ ઉપસ્થિત છે, જેઓ ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશનમાં કામ કરી રહ્યા છે. અને આ બંને તજજ્ઞશ્રીઓ આપણને કુટુંબની ભાગીદારીનું સ્તનપાનમાં શું મહત્ત્વ છે તેના વિશે આજે માહિતી આપવાના છે અને માર્ગદર્શન કરવાના છે. બંને મહાનુભાવોનું આપણી કચેરી વતીથી હું હાર્દિક સ્વાગત કરું છું અને સૌપ્રથમ ડૉક્ટર રોહન પ્રધાનને વિનંતી કરીશ કે તેઓ આપણને કુટુંબની ભાગીદારીનું મહત્ત્વ અને આ વખતના આપણા જે વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહની થીમના સંદર્ભમાં થોડી વાત કરશે. थैंक यू महेश भाई. और मैं सबसे पहले तो आप सभी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता, मुख्य सेविका, CDPO तथा जो हमारे सभी POs है, उन सभी का हार्दिक अभिनंदन करना चाहूँगा और आभार भी व्यक्त करना चाहूँगा कि आप सभी लोगों ने पिछले कई सालों से जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है तथा पोषण माह के जो भी हमारे एक्टिविटीज़ हो रहे हैं उसमें काफ़ी हद तक एक्टिवली पार्टिसिपेट किया है. तो मैं इसी के लिए आप सभी का आभार व्यक्त करना चाहूँगा और हम आशा करते हैं कि इसी प्रकार से इस साल का जो वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये भी हम उसी प्रकार से एक काफ़ी सक्सेसफुली इसको कंप्लीट करेंगे. तो मैं इसी के लिए आप सभी से निवेदन भी करना चाहूँगा. और आज हम बात करेंगे कि किस प्रकार से परिवार का अगर ब्रेस्ट फीडिंग हमें इम्प्रूव करना है तो उसमें क्या महत्व हो सकता है तथा परिवार के साथ में अन्य जो भी कम्युनिटी के लोग हैं, आपके जो मित्र वगैरह हैं, उनका भी कैसे यहाँ पे महत्व है, इसके बारे में बात करेंगे. सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि अगर हम गुजरात की बात करते हैं तो गुजरात में किस प्रकार से जो संस्थागत प्रसव है उसी के साथ अगर हम अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब जन्म के 1 घंटे के बाद जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका अगर एक स्टेटस देखते हैं तो हमारे पास 1992 से लेकर के 2019-20 तक जो भी नेशनल लेवल के सर्वेज हुए हैं उसका डेटा हमारे पास अवेलेबल है. और आप इस ग्राफ में यहाँ पे देख सकते हो कि संस्थागत प्रसव जो है वो पिछले 10-15 साल से काफ़ी इम्प्रूव हुआ है. जो कि हम जो यहाँ पे डार्क मरून कलर का ग्राफ है उसमें देख पा रहे हैं. अभी रिसेंट डेटा की अगर हम बात करते हैं तो ये 94.3% है, जो कि पूरे राज्य के लिए काफ़ी एक प्रशंसनीय यहाँ पे अचीवमेंट है. पर उसके अगेंस्ट में उसके साथ ही साथ जब हम अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग मतलब 1 घंटे में जो ब्रेस्ट फीडिंग करना होता है उसका अगर स्टेटस देखते हैं तो वो काफ़ी कम है और ये लगातार पिछले 10 सालों में कम ही होते जा रहे हैं. जो अभी हमारा रिसेंट NFHS 5 जो है नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 का जो राउंड हुआ था उसके तहत ये 37% है. तो हम देख पा रहे हैं कि लगभग 50% से भी ज़्यादा इन दोनों में गैप है. तो हम सभी को इसके लिए काम करना पड़ेगा ताकि ये जो 2 गैप हमें यहाँ पे देखने को मिल रहे ये गैप पूरे कम हो जाए और हम जितना हमारा इंस्टीट्यूशनल डिलीवरी या संस्थागत प्रसव को हमने जितना इम्प्रूव किया है उसी तरीके से हम जो ब्रेस्ट फीडिंग भी है 1 घंटे के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग नवजात को होना है वो भी हमें इम्प्रूवाइज यहाँ पे कर सकते हैं. तो इसी के लिए हर साल विश्व स्तनपान सप्ताह का आयोजन किया जाता है और इसका जो डेट होता है वो 1 अगस्त से लेकर के 7 अगस्त होता है. इस बार ये 1 to 7 अगस्त 2024 रहेगा. और कैंपेन का जो थीम है ये ब्रेस्ट फीडिंग सपोर्ट फॉर ऑल मतलब जो ब्रेस्ट फीडिंग कर रहे हैं वो हमारे धात्री महिला, उसको हमें पहले सपोर्ट प्रोवाइड करना है और उसी के साथ में उस धात्री महिला के घर के जो भी अन्य मेंबर्स रहेंगे उनको भी हमें इसके बारे में सपोर्ट देना है. तो इसलिए भी सपोर्ट हमें देना है कि जो धात्री माता है वो कहीं पर भी ब्रेस्ट फीडिंग कर सके और कभी भी ब्रेस्ट फीडिंग
पूरे रिस्पेक्टफुली तरीके से कर सके। तो ये हमारा सबका एक उत्तरदायित्व भी बनता है कि हम उस जो हमारी धात्री महिलाएं उसको अच्छे से सपोर्ट कर पाए। तो ये सपोर्ट हम कैसे कर सकते हैं कि जो भी हमारे आरोग्य कर्मचारी है या फ्रंटलाइन वर्कर्स है, आशा वर्कर है, साथ ही साथ आंगनवाड़ी कार्यकर्ता है, मुख्य सेविका है, सभी PSC लेवल या फिर जो हमारे गवर्नमेंट हॉस्पिटल से वहाँ के मेडिकल ऑफिसर है, स्टाफ नर्सेस है, उनका हमें इस दौरान कैपेसिटी बिल्डिंग भी करना है, उनका तालीम भी हमें करवाना है, ताकि जो भी धात्री महिलाएं उनको ज़्यादा से ज़्यादा इस कैंपेन का हम फ़ायदा दे सकें। तो अगर ये परिस्थिति हमने जो देखा था अभी पिछले एक ग्राफ में कि संस्थागत प्रसव के अगेंस्ट में हमने देखा था कि किस प्रकार से 1 कलाक के अंदर जो ब्रेस्ट फीडिंग है वो नहीं हो रहा है। तो अगर ये परिस्थिति, ये सिचुएशन हमें इम्प्रूव करना है, इसमें सुधार करना है, तो कौन कौन इसके लिए जिम्मेदार हो सकते हैं। तो पहला तो मैं अगर बात करूँ तो जो हमारे डॉक्टर्स, नर्सेस, साथ ही साथ समुदाय के अन्य जो भी आरोग्य कर्मचारी, आशा वर्कर, आंगनवाड़ी बहन है, मुख्य सेविका है, ये भी सभी इसमें रिस्पॉन्सिबल रहते हैं। ब्रीफ में अगर बताना चाहूँ तो प्रेग्नेंट महिला का जब से रजिस्ट्रेशन हुआ है तब से लेकर के डिलीवरी तक और उसके आगे भी 2 साल तक उस प्रेग्नेंट महिला के कांटेक्ट में जो भी हमारे हेल्थ वर्कर या अन्य वर्कर जो भी आ रहे हैं वो सभी इसके लिए जिम्मेदार रहेंगे। नेक्स्ट जो जिम्मेदारी आती है नवजात बच्चे के जो माता पिता है उनके ऊपर भी इसका जिम्मेदारी आता है। तीसरा जो एक ग्रुप हम यहाँ पे देख सकते हैं कि नवजात बालक के माता पिता के साथ में उनके परिवार के अन्य लोग। तो परिवार के अन्य लोग कौन कौन हो सकते हैं, जिसमें कि सास ससुर है या फिर अगर वो महिला उसके मायके में है तो उस महिला के जो मदर एंड फादर है उसके माता पिता, साथ ही साथ जो नवजात बच्चा है उसके माता पिता, दोनों के भाई बहन या फिर काका काकी है, मौसी है, ये सभी जो लोग हैं, और साथ ही साथ इन दोनों के भी जो मित्र परिवार है ये सभी लोग भी इसमें उत्तरदायित्व इनका भी बनता है। और सबसे आखिरी में अगर हम बात करते हैं तो जो पूरा एक कम्युनिटी यहाँ पे है, समुदाय के सभी लोग जो है इनका भी यहाँ पे एक उत्तरदायित्व बनता है। तो ये किस प्रकार से हो सकता है, क्योंकि जो हम देख पाते हैं कि जो धात्री महिलाएं हैं वो अपने काम के लिए अलग अलग स्थानों पे जाते रहते हैं, जैसे कि बस स्टैंड है या फिर पोस्ट ऑफिस है, तालुका पंचायत, जिला पंचायत, बैंक है या फिर अन्य कोई भी गवर्नमेंट ऑफिसेस है। तो यहाँ पे उपलब्ध होने वाले सभी लोग जो है उनका भी जो धात्री महिला है उनके प्रति एक रिस्पेक्टफुल बिहेवियर होना चाहिए, जो उसके वजह से फिर हम जो परिस्थिति है हमारे यहाँ पे उसको अच्छे से सुधार कर सकते हैं। इसके अलावा कम्युनिटी के गांव लेवल की अगर हम बात करते हैं, शहर लेवल की भी बात करते हैं, तो वहाँ पे पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस के जो मेंबर है, साथ ही साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, जो हमारे रिलीजियस लीडर है, साथ ही साथ उस सामाजिक परिवेश में इन्फ्लुएंशियल लोग रहते हैं, इन सभी का भी यहाँ पे दायित्व होता है। इसके आगे हम 1-2 शॉर्ट वीडियो देखेंगे, इसमें हम देख पाएंगे कि किस प्रकार से विभिन्न स्थानों पे ब्रेस्ट फीडिंग को हम कैसे इम्प्रोवाइज कर सकते हैं। હવે બાળકને તરત જ માનું દૂધ પીવડાવો. શું આ શક્ય છે? શું હું આ કરી શકીશ? ખબર નહીં, પણ કોશિશ જરૂર કરીશ. શું થયું? કોઈ તકલીફ છે? હું ઓપરેશન પછી આટલું જલ્દી બાળકને દૂધ નહીં આપી શકું. અરે, કોણે કીધું નહીં પીવડાવી શકે? એ થઈ શકે છે, અને હું છું ને મદદ કરવા માટે. જો, આ રીત બાળક અને મા બંને માટે સરળ છે. હવે આ રીતે બાળકને દૂધ પીવડાવવાની કોશિશ કર, થઈ જશે. હા, આ રીત તો બહુ સહેલી છે. જિગ્નેશ, તું વહુનું ધ્યાન રાખ. હું ફટાફટ ગળથૂથી બનાવી દઉં છું. બાળક ભૂખ્યું થયું હશે ને? ના ના, ગળથુંથી નહીં. મા અને બાળક બંને માટે જરૂરી છે કે બાળકને જલ્દીથી જલ્દી માનું દૂધ પીવડાવે. માનું જાડું પીળું દૂધ જ બાળકને બીમારીઓ સામે લડવાની શક્તિ આપે છે. પણ આ તો હજી સીધી રીતે બેસી પણ નથી શકતી, તો દૂધ કેવી રીતના પીવડાવશે? એને ટાંકા લીધેલા છે. અરે, કેમ નહીં પીવડાવી શકે? અને તમે ને હું આપણે બંને તો છીએ મદદ કરવા માટે. કેમ, હમણાં ઓપરેશન થિયેટરમાં પીવડાવી તો જ ને.
આવો તમે પણ શીખી લો, જેથી તમે પણ બાળકને દૂધ પીવડાવવામાં મદદ કરી શકો. બાળકને આમ પકડી માતાની બાજુમાં આવી રીતે રાખવું. બાળકની દાઢી સ્તનને સ્પર્શતી હોય અથવા નજીક હોય. બાળકની મોંફાળ ખૂબ જ પહોળી હોય. બાળકનો નીચેનો હોઠ બહારની તરફ વળેલો હોય. સ્તનની ડીટડીની આસપાસની ઘેરી ચામડીનો ઉપરનો હિસ્સો બાળકના મોંફાળની બહાર વધુ દેખાતો હોય. અરે આ તો સાવ સહેલું છે. સુવાવડ પછી તરત જ માનું જાડું પીળું દૂધ પીવડાવો અને 6 મહિના સુધી ફક્ત માનું દૂધ પીવડાવો. આ શક્ય છે, સરળ છે, બાળકના સ્વાસ્થ્ય માટે વરદાન છે. तो इस वीडियो में हमने देखा कि किस प्रकार से अगर हॉस्पिटल लेवल पे कोई भी अगर नॉर्मल डिलीवरी हो रहा है तो भी, या फिर अगर सिजेरियन सेक्शन हो रहा है तो भी हमें 1 घंटे के अंदर कैसे हम बच्चे को दूध पिला सकते हैं. नेक्स्ट प्रेजेंटेशन में हम देखेंगे कि और एक वीडियो है जिसमें हम देख पाएंगे कि अगर हमें किसी भी जगह पे ब्रेस्ट फीडिंग माँ को करना है तो वो कैसे कर सकते हैं, और उसी के साथ ही जो हमारे कम्युनिटी के अन्य जो भी व्यक्ति हैं उसको कैसे सपोर्ट कर सकते हैं. અરે આ તો જાહેરમાં દૂધ પીવડાવે છે. અરે કેમ નહીં, સ્તનપાન તો ગમે તે સમયે ગમે તે જગ્યા ઉપર કરાવી શકાય છે. અને કેમ નહીં, એમાં શરમ શું વાતની? હા, વાત તો એકદમ સાચી છે. બરાબર. ક્યાંય પણ, ક્યારેય પણ અને કોઈ પણ સમયે. અરે આ તો હું બી કરી શકું છું. હા, કેમ નહીં, તું પણ મુનિને દૂધ પીવડાવી શકે છે. ક્યાંય પણ, ક્યારેય પણ, કોઈ પણ સમયે પહેલા 6 મહિના ફક્ત માનું દૂધ. કેમ કે આ જ છે બાળકના માટે સૌથી ઉત્તમ અને સંપૂર્ણ. तो हमने दोनों वीडियो में देखा कि किस प्रकार से जो ब्रेस्ट फीडिंग है उसका महत्व है, और अगर हॉस्पिटल लेवल पे हमें करना है तो कैसे इंश्योर करना है, और साथ ही साथ अगर किसी और पब्लिक प्लेस में भी करना है तो अन्य लोगों का कैसे हमें सपोर्ट मिल सकता है, उसके बारे में देखा. नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे कि अन्य जो भी लोग हैं, हमने देखा कि कौन कौन लोग इसके लिए ज़िम्मेदार हो सकते हैं. तो हर एक के बारे में हम थोड़ा बात करेंगे यहाँ पे. पहले अगर मैं बात करता हूँ तो जो हमारा डॉक्टर्स, नर्सेस या फिर आशा, आंगनवाड़ी, एएनएम, इन लोगों का जो ग्रुप है उनको ये करना चाहिए कि रिपीटेड और इफ़ेक्टिव जो काउंसलिंग है, वारंवार, साथ ही साथ असरकारक जो परामर्श है वो देना चाहिए. और परामर्श देते समय उस सिर्फ माँ को हमें ध्यान में नहीं रखना है, जो उसका पूरा कुटुंब है, पूरा फैमिली जो है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए. और परामर्श देते समय अभी जो हम मैक्सिमम सोशल मीडिया का यूज़ करते हैं, जैसे कि यूट्यूब है या व्हाट्सअप मैसेजेस है, इनका भी हमें यूज़ करना चाहिए. सेकंड जो ग्रुप है, जो न्यूबॉर्न बेबी है, उनके मदर और फादर, तो इन लोगों को क्या करना चाहिए. पहले चीज़ तो जो भी डिलीवरी के बाद या इवन उसके पहले भी जब माता प्रेग्नेंट है उस समय भी दोनों के केस में ये मानसिक तैयारी शुरुआत से रखना चाहिए. और ये हस्बैंड होने के नाते उनका भी जिम्मेदारी बनता है कि वो अपने जो भी पार्टनर है उनका अच्छे से मानसिक तैयारी शुरुआत से ही रखे, ताकि जन्म के तुरंत बाद बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग करवा सके. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो जब भी आप एएनसी चेकअप के लिए डॉक्टर के पास जा रहे हो या एएनएम के पास जा रहे हो या नर्स के पास जा रहे हो, तो हर समय आपको इन लोगों के साथ में बात करते रहना चाहिए. और आपके तरफ से भी जो आप अर्ली इनिशिएशन करना चाहते हो, 1 घंटे के बाद तुरंत दूध पिलवाना चाहते हो बच्चे को, साथ ही साथ 6 महीने तक सिर्फ और सिर्फ ब्रेस्ट फीडिंग ही करना है, और उसके आगे भी आप ब्रेस्ट फीडिंग करना चाहते हो, ये सभी चीज़ें आपको इन सभी जो हमारे आरोग्य कार्यकर्ता हैं उनको भी बताना चाहिए. और साथ ही साथ एक फादर होने के नाते, बच्चे की पिता होने के नाते घर के लेवल पे जो भी काम हो रहे हैं, अपने पार्टनर का आपको हाथ बटाना चाहिए, उसमें काम का शेयरिंग होना चाहिए एक साथ, ताकि जो मदर है उसको ब्रेस्ट फीडिंग करने के लिए काफ़ी अच्छा समय मिल सकता है. उसके बाद अगर हम बात करते हैं तो
घर के अन्य सदस्य जो है, जैसे हमने बात किया कि जो इन लॉज हैं, सास ससुर है या दादा दादी, नाना नानी, ये सभी लोग हैं, तो ये क्या कर सकते हैं, पहले तो ये जो हमारी धात्री माता है उसका कॉन्फिडेंस बिल्ड करना यहाँ पे ज़रूरी है, क्योंकि वो कर सकती है, पहले 1 घंटे में स्तनपान कर सकती है, उसके बाद भी लगातार 6 महीने तक अच्छे से स्तनपान कर सकती है। ये आत्मविश्वास उनमें निर्माण करना ये उनका जिम्मेदारी बनता है। साथ ही साथ हर बार आपको सकारात्मक जो भी बातें हैं, एक पॉजिटिव वातावरण घर पे रखना चाहिए। और आप लोगों के जैसे सास ससुर है, नाना नानी है, उनके एक जो आप लोगों ने अनुभव किया है पॉजिटिव चीज़ें, उनको भी आपके बहू के साथ में आपको शेयर करना चाहिए। और इसी के साथ में आपको घर के लेवल पे कामों में भी हाथ बटाना, ताकि जो धात्री माता है उसको जो नवजात बच्चा है उसको स्तनपान करने में काफ़ी अच्छा समय मिल सके। और जो लास्ट में है वो हम कम्युनिटी के अन्य लोगों की अगर यहाँ पे बात करते हैं, तो वीडियो में भी हमने देखा कि कम्युनिटी के अन्य लोग कैसे पब्लिक प्लेसेस पे अगर स्तनपान करवाना है तो कैसे वो सपोर्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी अगर मैं बात करना चाहूँगा स्पेशली जो पंचायती राज सिस्टम है, उनको जिन भी घरों में अर्ली इनिशिएशन ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग 1 कलाक के अंदर ब्रेस्ट फीडिंग हुआ है या 6 महीने तक उस माता ने सिर्फ और सिर्फ स्तनपान किया है, ऐसे माता को उसकी प्रशंसा करनी चाहिए। साथ ही साथ उसको सपोर्ट देने वाले जो उसके पूरे कुटुंब है उनका भी प्रशंसा करनी चाहिए। तो ग्राम सभा जैसे हमारे पास बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म रहते हैं, ऐसे प्लेटफॉर्म पे हम इन माताओं को और साथ ही साथ उनके परिवार को भी फैसिलिटेट कर सकते हैं। इसके अलावा जैसे ये कैंपेन अप्रोच अभी चल रहा है, उसके साथ साथ हम जो हमारे अन्य कमेटी के लोग हैं, SHG के मेंबर हैं या फिर ग्राम पंचायत के लोग हैं, वो जॉइंट विजिट भी कर सकते हैं आशा के साथ में या आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के साथ में, जिसकी वजह से जिन घरों में या जिन कुटुंब में स्तनपान ठीक से नहीं किया जा रहा है या कुछ उनमें दिक्कतें आ रही हैं, तो ऐसे घरों में भी इनके सपोर्ट के माध्यम से वहाँ पे ठीक से स्तनपान माताएं करा सकती है। तो ये सभी काम हमें आने वाले इस कैंपेन में भी करने चाहिए, ताकि हम जो हमारा इस साल का वर्ल्ड ब्रेस्ट फीडिंग वीक है ये काफ़ी अच्छे से और अच्छे तरीके से इसको सेलिब्रेट कर सके। सो ધન્યવાદ। ખૂબ સરસ વાત કરી રોહનભાઈએ। આપણને સૌથી પહેલાં તો એમણે ચિત્ર બતાવ્યું કે સંસ્થાગત પ્રસૂતિ રાજ્યમાં કેટલી થઈ રહી છે, જે છેલ્લા આંકડા પ્રમાણે અને છેલ્લા NFHSના સર્વે પ્રમાણે 90% કરતાં વધારે સંસ્થાગત પ્રસૂતિ થઈ રહી છે, અને છતાં પણ આપણે પ્રથમ 1 કલાકમાં માતાનું ધાવણ શરૂ કરવાનું જો પ્રમાણ જોઈએ તો એ 50% કરતાં પણ ઓછું છે। એટલે સંસ્થાગત પ્રસૂતિ થાય છે, ત્યાં ભણેલા ગણેલા લોકો હોય છે, ડૉક્ટર્સ, નર્સ અને જે અન્ય આરોગ્યનો સ્ટાફ હોય છે એ આટલો સુશિક્ષિત અને ભણેલો ગણેલો હોવા છતાં પણ ત્યાં આ કામ નથી થઈ રહ્યું, એટલે એમને પણ આપણે આ મુદ્દે સંવેદનશીલ બનાવવાની જરૂર છે। બીજી એમણે ખૂબ અગત્યની વાત કરી કે આમાં આપણને કોણ કોણ મદદરૂપ થઈ શકે, તો માતાને સ્તનપાન કરાવવામાં કોણ મદદ કરી શકે, શું સુવિધાઓ જાહેર સ્થળો ઉપર આપણે ઊભી કરી શકીએ, કેવી રીતે થઈ શકે, એ બધા જ મુદ્દાઓ પર વિસ્તૃત વાત કરી એમણે। આપણી સાથે બીજા પણ એક તજજ્ઞ અત્રે સ્ટુડિયોમાં ઉપસ્થિત છે, ડૉક્ટર બેનિતા દેસાઈ। એમને પણ આપણે વિનંતી કરીએ કે આપણને સ્તનપાનમાં કુટુંબની ભાગીદારી વિશે થોડી વિશેષ માહિતી આપે। આભાર મહેશભાઈ। આજે આપણો વિષય છે સ્તનપાનમાં કુટુંબની ભાગીદારીનું મહત્ત્વ। અત્યાર સુધી આપણે વાત કરતા હતા માતા અને બાળકની, એનાથી આગળ વધીને આજે આપણે કુટુંબનું માતા અને બાળકોની સંભાળમાં શું અગત્ય છે એના વિશે વાત કરીશું। આપ સૌને ખબર જ છે કે કુટુંબ એ સમાજ વ્યવસ્થાનો સૌથી આધાર સ્તંભ છે, સૌથી મુખ્ય પાયો છે। જો કેટલાય વખતથી આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ ફેમિલી પાર્ટિસિપેટરી કેર તરીકે કુટુંબ વ્યવસ્થાને સંભાળ, શિશુ સંભાળ અને આરોગ્યમાં સંકલન કરવાનો એક ઉમદા પ્રયાસ ચાલી રહ્યો છે। ભારત દેશમાં પણ છેલ્લા થોડા વર્ષોથી આને લઈને ઘણું બધું કામ થઈ રહ્યું છે। તો આજે આપણે એ વિશે થોડી જાણકારી લઈશું અને કઈ રીતના કુટુંબ, આખું કુટુંબ, ફક્ત માતા નહીં, ફક્ત પિતા નહીં, પરંતુ સંપૂર્ણ કુટુંબ શિશુ સંભાળમાં મદદરૂપ થઈ શકે। શાસ્ત્રોમાં પણ કહ્યું છે કે કુટુંબનો હેતુ જ પ્રજનન અને બાળ ઉછેર એક મહત્ત્વનો રહ્યો છે। તો આ અનુલક્ષીને આપણે વાત કરશું કે કુટુંબ કઈ કઈ રીતના શિશુ સંભાળમાં મદદરૂપ થઈ શકે છે। આપણે વાત કરીએ એમ શિશુ સંભાળનો એક નવીન અભિગમ છે કે જેમાં આપણે ફક્ત માતા ઉપર જવાબદારી ના થોપતા સમગ્ર કુટુંબને શિશુ સંભાળ, બાળ ઉછેરમાં ઇન્વોલ્વ કરવાનો છે અને એમની ભાગીદારીતાને આગળ બિરદાવવાની છે। કુટુંબના જે સભ્યો કે જે શિશુને અથવા તો બાળકની સંભાળમાં પ્રાથમિક રીતના જોડાવાના છે
એમને આરોગ્ય ક્ષેત્ર સાથે જોડીને આપણે એમને પણ તાલીમ આપીએ, જેને કારણે એ લોકો સક્ષમ બને. ખાસ કરીને પ્રસૂતા કે સગર્ભાના કિસ્સાઓમાં એના પિયર અને એના સાસરાના બધા જ સભ્યોને આપણે આરોગ્ય ક્ષેત્ર સાથે જોડીને શિશુ સંભાળમાં ખાસ કરીને શરૂઆતના તબક્કામાં ઇન્વોલ્વ કરવા જોઈએ. જેમાં ફક્ત હોસ્પિટલ દરમિયાન કે ડિલિવરી દરમિયાન 2-3 દિવસની કેરની વાત નથી, પણ ઘરે ગયા બાદ પણ દરેક કુટુંબની સહભાગિતા શું રહેશે અને એમની પાસેથી આરોગ્ય વિભાગ કે આપણને શું અપેક્ષા છે એ વિશે પણ આપણે જાણીશું. આ અનુલક્ષીને એક કુટુંબની ભાગીદારીતા સમજવા માટે એક નાની અમથી આપણે એક ફિલ્મ જોઈ લઈશું. બા નમસ્તે, કેમ છો તમે? આપણી સરલા કેમ છે? તમે જ પૂછી લો. સરલા, અરે મોટી બેન તમે, નમસ્તે. અરે વાહ, લાગે છે ઘણું ધ્યાન રાખે છે તું પોતાનું, અને વજન પણ વ્યવસ્થિત વધ્યું છે. ખબર છે કેમ? કારણ કે તે મારી સલાહ માની. તું મમતા દિવસમાં ચેકઅપ માટે જાય છે, તારા આયરન અને કેલ્શિયમની ગોળીઓ નિયમિત રીતે ખાય છે, અને 5 અલગ અલગ પોષક તત્વોને તારા આહારમાં લે છે. હા મોટી બેન, હવે ડિલિવરીની તારીખ નજીક આવી રહી છે. તને ખબર છે ને, ડિલિવરી પછી બાળકનો વિકાસ સારો થાય અને તે તંદુરસ્ત રહે તે માટે તારે શું કરવાનું છે? એક મિનિટ મોટી બેન. રમેશ, ઓ રમેશ! અરે કેમ બૂમો પાડે છે બા? શું થયું? નમસ્તે મોટી બેન. કેમ છો રમેશભાઈ? મોટી બેન આવનારા દિવસો માટે આપણને જરૂરી સલાહ આપે છે. તને પણ આની ખબર હોવી જોઈએ. હવે આ મહિલાઓની વાતોમાં મારું શું કામ? રમેશભાઈ, સારું થશે તમે પણ આ બાબતની જાણકારી રાખો કે જન્મ પછી તમારા બાળક અને સરલાને કયા પ્રકારના પોષણ અને દેખરેખની જરૂર પડશે. ત્યારે જ તો તમે એમનું સારી રીતે ધ્યાન રાખી શકશો અને તેમની તબિયતમાં કોઈ બગાડ ન થાય. હા, તમારી વાત તો સાચી છે મોટી બેન. આવો બેસો ભાઈ. હવે ધ્યાનથી સાંભળો. નવજાત શિશુ માટે સૌથી જરૂરી છે માનું દૂધ. એટલે કંઈ પણ થાય, બાળકને કોઈ પણ જાતના ચેપથી દૂર કરવા જન્મના પહેલા જ કલાકમાં માનું દૂધ પીવડાવવું જ જોઈએ. પહેલા જ કલાકમાં? પણ ત્યારે તો માં બહુ થાકેલી હોય ને, અને આમ પણ કઈ બાળકને પહેલું દૂધ થોડું પીવડાવાય? બા, આપણે આ જ બાબતનું તો ધ્યાન રાખવાનું છે. હકીકત એ છે કે શરૂઆતના દિવસોમાં જે ઘટ્ટ પીળું દૂધ નીકળે છે તે બાળકના વિકાસ અને સ્વાસ્થ્ય માટે તમામ પોષક તત્વોની જરૂરિયાત પૂરી કરે છે. તે ખૂબ જ ફાયદાકારક છે, કારણ કે તે બાળકને રોગો સામે લડવામાં મદદ કરે છે. સિઝેરિયન ડિલિવરી વખતે પણ સલાહ આપવામાં આવે છે કે હોસ્પિટલ સ્ટાફ અને પરિવારના સભ્યોની મદદથી બાળકને જન્મના પહેલા કલાકમાં સ્તનપાન કરવાનું શરૂ કરવું જોઈએ. સાચી મોટી બેન? હા, બાળકને પહેલા 6 મહિના તો ફક્ત માનું દૂધ જ. પછી ભલે બાળક બીમાર કેમ ના હોય, હા, બીમારીમાં જરૂર મુજબ દવા આપી શકો છો. જેમ કે જો બાળકની જુલાબ હોય તો તેને ORS અને ઝિંક આપી શકો છો, પણ એને મધ, ગોળ કે ઘૂંટી ન આપવી જોઈએ. શું મધ કે ઘૂંટી પણ નહીં? આ શું કહો છો? અમે તો પહેલેથી આ જ કરતા આવ્યા છીએ. હજુ પણ બધા એમ જ કરે છે. ના, માત્ર માનું દૂધ આપવાનું છે બા. સરલા, તું સમજી ગઈ? ફક્ત માનું દૂધ, અને બાળકને તરસ લાગે ત્યારે જ પાણી પીવડાવવાનું છે, બરોબર ને? નહીં બા, પાણી પણ નહીં. ભલે ગરમી હોય, ફક્ત માનું દૂધ બસ. તે બાળકની પાણીની જરૂરિયાત પણ પૂરી કરે છે. બા, રમેશભાઈ, તમારે બંનેએ જ ધ્યાન રાખવાનું છે કે ડિલિવરી પછી તરત જ સરલા કામ કરવા ન લાગી જાય. તેને ડિલિવરી પછી આરામ અને વધારેમાં વધારે ધ્યાન બાળક પર આપવાનું છે. અને આ બધું તમારા બંનેના સાથ વગર નહીં થઈ શકે. હા હા, અમે સરલાને સાથ આપીશું ને, અને જો એ પોતાનું ધ્યાન રાખવાનું ભૂલી જશે તો અમે તેને યાદ અપાવીશું. બરાબર ને રમેશ? બરાબર બા, આપણે બધા આમાં સાથે છીએ. હું સારી રીતે સમજી ગયો કે બાળકના જન્મના 1 કલાકની અંદર
સરલાએ તેને પોતાનું દૂધ પીવડાવવાનું શરૂ કરવાનું છે. શરૂઆતના દિવસોમાં આવતું દૂધ બાળકના પોષણ માટે ખૂબ જ જરૂરી છે. સાથે જ એ વાતનું પણ ધ્યાન રાખવાનું છે કે જન્મ પછી 6 મહિના સુધી બાળક ફક્ત માતાનું જ દૂધ પીએ. આ સિવાય તેને કંઈ પણ આપવું જોઈએ નહીં. સમજી સરલા? યાદ રાખીશ ને આ બધું? હા મોટી બેન, યાદ રાખીશ. વધુ માહિતી માટે નજીકના સ્વાસ્થ્ય કેન્દ્ર અથવા આંગણવાડીનો સંપર્ક કરો. આપ સૌએ જોયું કે ખૂબ સુંદર ફિલ્મ જે ખાલી સ્તનપાનના વિશેષ જે સંદેશાઓ છે એ ઉપરાંત કુટુંબની ભાગીદારીતા માતાની સંભાળમાં, શિશુની સંભાળમાં કઈ રીતના વધારી શકાય એ વિશે માહિતી આપી. આપ સૌને જાણ છે જ એમ ઇન્ટરનેશનલ કક્ષાએ એટલે કે આંતરરાષ્ટ્રીય કક્ષાએ કોઈપણ દેશના વિકાસને માપવા માટે જે માપદંડો વપરાય છે એમાં શિશુ મરણાંક પણ એક અગત્યનો માપદંડ છે. અને આ શિશુ મરણાંક એટલા જ માટે છે કારણ કે એ વિકસતા સમાજનું પ્રતિબિંબ છે. તો વિકાસતો સમાજ કુટુંબથી જ બનવાનો છે, એટલે આપણે કુટુંબની સહભાગીદારીતા વધારવી જ પડશે. તો સૌપ્રથમ જોઈએ કે કુટુંબ એટલે શું. તો કુટુંબ એ સમાજનો અગત્યનો પાયો છે, એક એનું પ્રતિબિંબ છે. કુટુંબ એટલે લોહીથી જોડાયેલા સંબંધો માત્ર નહીં, લોહીથી જોડાયેલા સંબંધો ઉપરાંત પરિણીત થઈને જે આવેલા છે કુટુંબના સભ્યો એ અને એડોપ્ટ કરેલા એટલે કે દત્તક લીધેલા સભ્યો, આ બધા મળીને એક કુટુંબ બનાવે છે, એક કોહાટ બનાવે છે. એના માટે આપણે કુટુંબમાં સૌથી વધારે માતા અને શિશુની સંભાળમાં પિતાની સહભાગિતા વિશે જાણશું. કુટુંબની સહભાગિતા આપણે જોયું ફિલ્મમાં કે માતા છે કે સાસુ છે એ પણ કઈ રીતના મધરને સપોર્ટ કરી શકે કે માતાને સપોર્ટ કરી શકીએ, ખાસ કરીને સ્તનપાનમાં, એ વિશે પણ જાણશું. અને આખા સમાજની, ફક્ત પિતા અને કુટુંબની નહીં પણ કુટુંબથી બનતા સમાજની પણ એક સહભાગિતા આપણે સ્તનપાન અને માતા અને બાળ ઉછેરમાં, ખાસ કરીને શિશુ ઉછેરમાં એન્શ્યોર કરવી પડશે. તો શિશુ ઉછેરમાં કુટુંબની સહભાગિતાના 3 સિદ્ધાંતોની વાત કરીએ તો એમાં દરેક સભ્ય જે કુટુંબમાં રહેતું હોય, જે ઘરમાં રહે છે, એ તમામની ભાગીદારી, તમામની સહભાગીદારી, દરેકનો એક અગત્યનો રોલ હશે, એક જવાબદારી હશે. એ જવાબદારી સાથે સારું સંકલન કરીને એકબીજા સાથે કે કોણ કઈ જવાબદારી નિભાવશે એની સાથેનું સારું સંકલન કરીને એ જ જવાબદારી નિભાવતા દરેક વ્યક્તિને માનથી જોવાની જો આદત પાડશે તો આપણે સમાજમાં સારા શિશુનું ઉછેર કરી શકશું અને માતાની જવાબદારીને પણ શેર કરી શકશું. તો શિશુ ઉછેર એ કોઈ એક વિભાગ, આરોગ્ય વિભાગ કે માતા અને બાળ વિકાસ વિભાગનો મુદ્દો નથી. બાળક એ ફક્ત માતાનું નથી, બાળક પિતાનું પણ છે. બાળકની પાછળ પિતાનું જ નામ લાગે છે. બાળક એક કુટુંબની છે, બાળક કુટુંબના નામથી જ ઓળખાય છે. બાળકની પાછળ કુટુંબની સરનેમ લાગે છે કે અટક લાગે છે. તો બાળકની જવાબદારી ફક્ત માતા અને માતાની નથી પણ માતા સાથે પિતા, કુટુંબ અને સમગ્ર સમાજની છે. તો આપણે આ એક વિશેષ મુદ્દો જે શિશુ સંભાળ છે એ કોઈના પર ના ફોકસ, કોઈ એક વ્યક્તિ પર ના ફોકસ કરતા એક સામાજિક મુદ્દો ગણવો જોઈએ અને એમાં કુટુંબની ભાગીદારીતા વધારવી જ રહી. કઈ રીતના આપણે મદદરૂપ થઈ શકીએ તો ફિલ્મમાં દર્શાવ્યું એમ ઘણી બધી રીતના માતાને સપોર્ટ કરવા માટે પિતા અથવા તો સાસુ કે મા અથવા તો ફેમિલીના બીજા મેમ્બર્સ, કુટુંબના અન્ય મેમ્બર્સ પણ સહાયરૂપ થઈ શકે. ખાસ કરીને સગર્ભાવસ્થામાં સ્તનપાન અને બાળ ઉછેરની સાચી સમજ માતા કેળવે અને કુટુંબના એની સાથે કુટુંબના અન્ય સભ્યો પણ કેળવે એ ખૂબ જ જરૂરી છે. કારણ કે સ્તનપાનને લગતા દરેક સંદેશાઓ જે આપણે આપીએ છીએ સમાજમાં, સમુદાયમાં આપીએ છીએ, એ સમજવા માટે કુટુંબ પણ સક્ષમ બનવું જોઈએ. સગર્ભાને લગતી કે પ્રસૂતાને લગતી સમાજમાં વિવિધ કુરિવાજો અને ગેરમાન્યતાઓ રહેલી છે. એનું પાલન ના થાય અને ફક્ત વિજ્ઞાન આધારિત માહિતી જ સમાજ માને, કુટુંબ માને અને સગર્ભા પણ માને કે પ્રસૂતા પણ માને, એ માટે આપણે કુટુંબને સક્ષમ બનાવવું જોઈએ. અને સગર્ભાવસ્થા કે પ્રસૂતાવસ્થા દરમિયાન માતાનું શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય જળવાય એ બાબતે પણ કુટુંબનો ખૂબ ઉમદા રોલ રહેલો છે. આ ઉપરાંત સ્તનપાન એ શિશુ માટે સૌથી અગત્યનો મુદ્દો છે અને અસરકારક સ્તનપાન કરવા માટે માતા ઉપરાંત કુટુંબના સભ્યોનું પણ એક યોગદાન રહેલું છે. આ યોગદાનમાં સગર્ભાવસ્થામાં જ માતાને સ્તનપાન માટે તૈયાર કરવા માટે કુટુંબે સહાય કરવી જોઈએ. કોઈ ગેરમાન્યતાઓને ટેકો ના આપવો જોઈએ. જૂના જમાનાના જે રિવાજો છે, રીતિ રિવાજો છે, એને અલવિદા કરીને જે વૈજ્ઞાનિક આધારિત જે તાલીમ આપવામાં આવે છે, જે મેસેજ સંદેશાઓ ગ્રાસરૂટ લેવલ વર્કર દ્વારા આપવામાં આવે
આવે છે એમનું પાલન કરીને સ્તનપાનને જન્મ પછી તરત જ નોર્મલ ડિલિવરી હોય કે સિઝેરિયન સેક્શન હોય જેમ બને એમ જલ્દી 1 કલાકમાં તો સ્તનપાન શરૂ જ કરી દેવું જોઈએ. સિઝેરિયન કિસ્સાઓમાં ઘણી વખત સ્તનપાન કરવામાં માતાને મદદરૂપ થવા માટે કુટુંબના દરેક સભ્યોનો, ખાસ કરીને માતા જોડે જે રહે છે, આપણે એટલે માટે બર્થ કમ્પેનિયનનો કન્સેપ્ટ પણ લાયા છે. બર્થ કમ્પેનિયન એટલે જે ડિલિવરી વખતે માતા સાથે જે બહેન રહેવાના છે એને આપણે બર્થ કમ્પેનિયન તરીકે ઓળખીએ છીએ અને એમને પણ તાલીમ આપીએ છીએ. આ પણ કુટુંબને ઇન્વોલ્વ કરવા માટેનું જ, કુટુંબની ભાગીદારીતા વધારવા માટેની જ એક સારી પહેલ છે. તો સિઝેરિયનના કિસ્સામાં પણ માતાને મદદ કરીને તરત જ આપણે સ્તનપાન જેમ બને એમ જલ્દી 1 કલાકમાં તો શરૂ કરાવી જ દેવું રહ્યું. આપણે જોઈએ કે સ્તનપાનને લગતા જે આપણે સંદેશાઓ આપીએ છીએ કે બાળકને જન્મતાની સાથે તરત જ દવડાવવું જોઈએ. 6 મહિનાની ઉંમર સુધી ફક્ત અને ફક્ત સ્તનપાન, માતાનું ધાવણ જ આપવું જોઈએ, બીજું કાંઈ પણ નહીં, પાણી પણ નહીં. 6 મહિના પછી જ બાળક 6 મહિના પૂરા કરે એ પછી જ ઉપરી આહાર શરૂ કરવો જોઈએ, પણ સાથે ધાવણ પણ ચાલુ જ રાખવું જોઈએ. ઓછામાં ઓછી 2 વર્ષની ઉંમર સુધી તો ધાવણ ચાલુ જ કરવું જોઈએ. આ સંદેશાઓ ફક્ત માતાને ના આપતા માતા સાથે પિતા, સાસુ, માની જે બહેન હોય કે સખી હોય કે આજુબાજુના પડોશીને પણ આપવા જોઈએ, જેના કારણે આ તમામ સંદેશાઓનું પાલન કરવામાં ડિલિવરી વખતે માતાને સહાયરૂપ થવામાં એ તમામનો સહયોગ આપણને મળી રહે. કોલેસ્ટ્રોમ ના આપવું જેવી ગેરમાન્યતાઓને નાબૂદ કરવી જોઈએ, એના માટે પણ કુટુંબને સમજાવવું જોઈએ. અને જે બાકીના આપણા સ્તનપાનને લગતા સંદેશા કે બાળક 6 મહિના પૂરું કરે પછી સ્તનપાન સિવાય ઉપરી આહાર ચાલુ કરવો જોઈએ ને 2 વર્ષનું થાય ત્યાં સુધી તો ઓછામાં ઓછું સ્તનપાન ચાલુ જ રાખવું જોઈએ. આ ઉપરાંત દિવસ અને રાત્રે પણ સ્તનપાન ચાલુ રાખવું જોઈએ. તો આ બધા સંદેશાઓ આપણે કુટુંબના અનેક સભ્યોને પણ આપવાની ખૂબ જરૂર લાગી રહી છે. પ્રસૂતાને ધાવણ આપવામાં તકલીફ થતી હોય તો એ સમયે પણ ખાસ કરીને મહિલા મેમ્બર હોય કે એના હસબન્ડ છે, એમના પતિ છે, એમનો ઘણો મોટો ફાળો રહેલો છે અને એમની સહાયથી, એમના ટેકાથી, એમની મદદથી પ્રસૂતાને ધાવણ આપવામાં પણ કોઈ તકલીફ નથી થતી અને ધાવણ પણ સારી રીતના આપી શકે છે. પ્રસૂતાનું શારીરિક અને માનસિક આરોગ્ય જળવાઈ રહે કે જેના કારણે ધાવણ આપવામાં એને મુશ્કેલી ના થાય તો એ જાળવવાની જવાબદારી પણ માતા એકલાની નહીં, પણ એમના હસબન્ડ, એમના પતિ, એમના ઘરના જે નજીકના માણસો જે વાતાવરણમાં પ્રસૂતા રહી રહી છે, એ પિયર હોય કે સાસરું, એ દરેકની એક અગત્યની જવાબદારી થઈ રહી છે. જો આ બધું એન્શ્યોર કરશું તો જ આપણે સારું બાળકને ડેવલપ કરી શકશું, એનો વિકાસ કરી શકશું. એ ઉપરાંત અત્યારે ઘણી વખત કિસ્સાઓમાં, ખાસ કરીને સંસ્થાકીય સુવર્ણના કિસ્સામાં જોવા મળે છે કે પ્રસૂતાને જલ્દી ડિસ્ચાર્જ આપવા માટે ઘરના મેમ્બરો દબાણ કરતા હોય છે કે પ્રસૂતાને જલ્દી કામ પર ચડવું હોય છે. તો આ બધાને લઈને પણ પોલિસી ડિસિઝનો, પ્રસૂતાને કામના સ્થળે પણ રજા આપી, એમના હસબન્ડ જો કામ કરતા હોય, પતિ કામ કરતા હોય તો એમને પણ કામના સ્થળેથી રજા મળી રહે, એનો લાભ મળી રહે, એ માટેની પોલિસી ચેન્જ થઈ રહી છે. તો આપણે એન્શ્યોર કરીએ કે પ્રસૂતા અવસ્થા, ડિલિવરી પછી પ્રસૂતા અવસ્થામાં શરૂઆતના ગાળામાં પૂરતો આરામ મળી રહે અને એના સ્તનપાન કરાવવામાં કમ્ફર્ટેબલ થાય અને સ્તનપાન એન્શ્યોર કરવું જ રહે. અને પ્રસૂતા ઇન કેસ કામ પર વળગે છે અમુક સમય પછી પણ અને સ્તનપાન ચાલુ જ રહે છે, તે વખતે પણ સ્તનપાન સારી રીતના કરાવી શકે સંસ્થાના, એ જ્યાં કામ કરતી હોય એના સ્થળે પણ. એ માટે પણ આપણે જે ઓર્ગેનાઇઝેશન છે કે સંસ્થા જેમાં કામ કરતી મહિલાઓ જ્યાં ખાસ કરીને કામ કરે છે, એ બધી સંસ્થાઓમાં પણ સ્તનપાન માટે એ પૂરો સમય ફાળવી શકે અને એમને વાતાવરણ પણ મળી રહે, એ માટેની કામગીરી પણ ફોકસ કરવા જેવું છે. તો માતાની જવાબદારી આપણે હળવી કરીએ કે માતાની જવાબદારી ઓછી કરીને એમાં કુટુંબના અન્ય સભ્યો પણ ભાગીદારી નિભાવે તો જ આપણે શિશુમાં સ્તનપાનનું મહત્ત્વ જે સમજતા સંદેશાઓ છે એનું પાલન કરાવી શકશું. આપણે આશા રાખીએ કે 1 થી 7 તારીખ દરમિયાન જે આપણે વિશ્વ સ્તનપાન સપ્તાહ ઉજવી રહ્યા છે એમાં ફક્ત માતા અને બાળકની વાત ના સીમિત રાખતા એમાં કુટુંબની ભાગીદારીતા કઈ રીતના વધારી શકીએ અને સ્તનપાનને કેમ એન્શ્યોર કરી શકીએ, કેમ એમને આગળ વધારી શકીએ, એ માટેના સંદેશાઓ આપતા રહીએ. તો આપની પાસેથી બસ એ જ અપેક્ષા. થેન્ક યુ. દર્શક મિત્રો, ડૉક્ટર બિનીતાએ ખૂબ સરસ વાત કરી. એમણે ન ફક્ત પ્રથમ 1 કલાકના ધાવણ ઉપર ભાર મૂક્યો, પણ 6 માસ સુધી માત્ર અને માત્ર બાળકને માતાનું ધાવણ જ આપવાનું છે. એને પાણી કે ગળથુથી કે કંઈ પણ અન્ય વસ્તુ આપવાની નથી, કારણ કે બાળકને જરૂરિયાત પૂરતું પાણી માતાના ધાવણમાંથી જ મળી રહે છે. અને ત્યાર પછી ઉપરી આહાર આપણે શરૂ કરીએ તો 2 વર્ષ સુધી માતાના ધાવણને પણ ચાલુ રાખવાનું છે ઉપરી આહારની સાથે સાથે. પરિવારમાં ફક્ત માતા બાળકને જન્મ આપે છે એટલે ફક્ત માતાની જવાબદારી નથી, પણ બાળ ઉછેરની જવાબદારી પરિવારના તમામ સભ્યોની છે. એના વિશે પણ એમણે સરસ વાત કરી.
બંને રિસોર્સ પર્સન જે ડૉક્ટર રોહંત અને ડૉક્ટર બિનિતા ન્યુટ્રિશન ઇન્ટરનેશનલ અને ત્રિભુવનદાસ ફાઉન્ડેશનમાંથી આપણા આ સેશન માટે પધાર્યા અને કુટુંબની ભાગીદારીનું સ્તનપાનમાં શું મહત્ત્વ છે એના વિશે આપણને વાત કરી માર્ગદર્શિત કર્યા. એ માટે કચેરી વતીને આપ સૌ દર્શક મિત્રો વતી હું બંને રિસોર્સ પર્સનનો ખૂબ ખૂબ આભાર વ્યક્ત કરું છું. નવા એક વિષય સાથે આપણે ફરીથી મળીશું. નમસ્કાર.